ఈరోజు క్లాస్ ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్స్. అసలు ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్స్ అని వేటిని అంటాము? సమ్ కెమికల్స్ ఆర్ స్టాప్ ది ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ. సమ్ కెమికల్స్ స్టాప్ ది ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ. దీస్ కెమికల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్స్. ఇంకొకసారి చూద్దాం. What is enzyme inhibitors? Some chemicals are stop the enzyme activity. These chemicals are called enzyme inhibitors. This process is called inhibition. Enzyme inhibitors are divided into three types. These are competitive inhibitors, non-competitive inhibitors, feedback inhibitors. Inhibitors are basically three types. Enzyme inhibitors are three types: competitive inhibitors, non-competitive inhibitors, feedback inhibitors. First of all, competitive inhibitors అంటే ఏంటి? Competitive inhibitors అంటే the chemicals are structurally similar. The chemical molecules are structurally similar with the substrate molecules. Okay, chemical molecule structure similar with the substrate molecules. The chemicals are competition. Chemical molecules are competition with the substrate molecules for attach at the enzyme activity location. For fix at the enzyme activity location. These chemicals are called competitive inhibitors. ఇంకొకసారి చూద్దాం. కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ అని వేటిని అంటాము అంటే సమ్ కెమికల్ మాలిక్యూల్స్ స్ట్రక్చరల్లీ సిమిలర్ విత్ ది సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఎంజైమ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ కెమికల్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క కెమికల్ మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్ similarly substrate molecules. The chemical molecules structurally similar with the substrate molecules. The chemical molecules are competition. They are competition with the substrate molecule for fix or for attach at the enzyme activity location. Then the enzyme activation is stopped. So the enzyme activation is stopped. These chemicals are called competitive inhibitors. These chemicals are called competitive inhibitors. ఇంకొకసారి చూద్దాము. కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్. Some chemical molecules structurally similar with the substrate molecules. These chemical molecules are competition with the substrate molecule for the attach or fix at the enzyme location. So the enzyme activity is stopped. These chemicals are called competitive inhibitors. దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా మనము చెప్పుకోవచ్చు మెలోనిక్ యాసిడ్ అండ్ సిక్సినేట్. మెలోనిక్ యాసిడ్ అండ్ ఆల్సో సిక్సినేట్ both are structurally similar. Malonic acid and also succinate both are similar. The malonic acid
inhibit the malonic acid inhibit the succinate dehydrogenase enzyme. Okay, the malonic acid inhibit the succinic dehydrogenase enzyme activity. So the malonic acid is the competitive inhibitor. So the malonic acid is the competitive inhibitor. Example మనం ఒకసారి చూసుకున్నప్పుడు malonic acid succinate both are similar, structurally similar. The malonic acid react the malonic acid stop or inhibit the succinate dehydrogenase enzyme. The malonic acid stop or inhibit the succinic dehydrogenase enzyme. ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకోవచ్చు. రెండవది ఏంటంటే నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్. నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ గురించి మనము మాట్లాడుకున్నట్లు సెకండ్ వన్ అయినటువంటి ఇన్హిబిటర్స్ సెకండ్ వన్ ఏంటి నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్. వీటిని మనం నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటాము అంటే దీస్ కెమికల్ molecules are do not similar with the substrate molecules. The chemical molecules do not similar with the substrate molecules. These chemical molecules are attached the enzyme other than enzyme activity location. These chemical molecules are attached with the enzyme other than enzyme activity location. So the enzyme structure is converted or modified, changed. So the enzyme structure is changed. So the enzyme activity is stopped. Some chemicals are structurally not similar. Structurally no similar or not similar. Do not similar with the substrate molecules. Some chemical molecules are do not similar with the substrate molecules. These chemicals are attached with the enzyme other than enzyme activity. So the enzyme structure is changed. So finally the enzyme completely activity is changed. The enzyme activity completely changed. So these type of inhibitors is called non-competitive inhibitors. Finally feedback inhibitors. అయితే మనము ఇక్కడ నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ మెటలయన్స్ మనం చెప్పుకోవచ్చు. నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం మెటలయన్స్ చెప్పుకోవచ్చు. ZN+ కానీ CU2+ కానీ ఇవన్నీ కూడా నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిటర్స్కి వచ్చేసరికి ది ఎంజైమ్ రియాక్ట్ విత్ ది సబ్స్ట్రేట్. ది ఎంజైమ్ react with the substrate, so many products are formed. The enzyme react with the substrate, so many products are formed. For example, ఇక్కడ మనం చూసుకున్నప్పుడు ఈ ఎంజైమ్ react with the A, then B and C and D and E and F, so many products are formed. The end product is F, comes back. The end product is F, this comes back and attached at the enzyme location. The feedback inhibitors మనం చూసుకున్నప్పుడు the enzyme react with the substrate, they form the so many products. The end product is comes back and react with the enzyme. The end product comes back and attached with the enzyme location. So the enzyme activity is stopped. This type of inhibitors is called feedback inhibitors. ఇంకొకసారి చూసుకున్నప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిటర్స్ వీటిని అంటామంటే ఎంజైమ్ రియాక్ట్ విత్ ది సబ్స్ట్రేట్ so produce the so many products. The end product comes back and attached with the enzyme location. So the enzyme activity is stopped. This type of inhibitor is called feedback inhibitors. So ఒకసారి మనం చూద్దాము. ఎంజైమ్ నిరోధకాలు
సో వీటిని మనం ఎంజైమ్ నిరోధకాలు అంటాము. కొన్ని రసాయనిక పదార్థాలు ఎంజైమ్ యొక్క చర్యను నిలుపుదల చేయటము లేదా ఆపివేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది. అటువంటి రసాయనిక పదార్థాలను ఎంజైమ్ నిరోధకాలు అని అంటారు. కొన్ని రసాయనిక పదార్థాలు ఎంజైమ్ యొక్క చర్యను నిలుపుదల చేయటము లేదా ఆపివేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది. అటువంటి రసాయనిక పదార్థాలను ఎంజైమ్ నిరోధకాలు అని అంటారు. అయితే ఎంజైమ్ నిరోధకాలను 3 రకాలుగా విభజించటం జరిగింది. అవి ఏంటంటే పోటీ పడేటువంటి నిరోధకాలు, పోటీ పడని నిరోధకాలు మరియు ఫీడ్బ్యాక్ నిరోధకాలు అని చెప్పేసి 3 రకాలుగా విభజించటం జరిగింది. ఎంజైమ్ నిరోధకాలు ఎన్ని రకాలుగా డివైడ్ చేశారు అంటే 3 రకాలుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. 3 రకాలుగా విభజించటం జరిగింది. పోటీ పడే నిరోధకాలు, పోటీ పడని నిరోధకాలు మరియు ఫీడ్బ్యాక్ నిరోధకాలు. చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పోటీ పడే నిరోధకాలు అని వేటిని అంటాము అంటే ఏ రసాయనిక పదార్థాలైతే అధస్థ పదార్థ నిర్మాణాన్ని పోలి ఉంటాయో, ఏ రసాయనిక పదార్థాలైతే అధస్థ పదార్థ నిర్మాణంతో లేదా అధస్థ పదార్థ నిర్మాణాన్ని పోలి ఉండి అవి ఈ రసాయనిక పదార్థాలు అధస్థ పదార్థ అణువులతో పోటీపడి ఎంజైమ్ యొక్క చర్యాస్థానానికి అతుక్కొని ఈ రసాయనిక పదార్థాలు అనేటువంటివి అధస్థ పదార్థం యొక్క అణువులతో పోటీపడి ఎంజైమ్ యొక్క చర్యాస్థానానికి ముందుగానే అతుక్కోవటం వలన ఎంజైమ్ యొక్క చర్య అనేటువంటిది ఆగిపోతూ ఉంటుంది. ఇటువంటి నిరోధకాలను పోటీ పడేటువంటి నిరోధకాలు అంటారు. ఇంకొకసారి చూద్దాము. పోటీ పడే నిరోధకాలను వేటిని అంటారంటే ఏ రసాయనిక పదార్థాలైతే అధస్థ పదార్థముతో లేదా అధస్థ పదార్థం యొక్క అణువులతో సమానమైనటువంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండి ఇవి అధస్థ పదార్థ అణువులతో పోటీపడి ఎంజైమ్ యొక్క చర్యాస్థానానికి అతుక్కొని ఎంజైమ్ యొక్క చర్యను నిలుపుదల చేస్తాయో అటువంటి నిరోధకాలను పోటీ పడేటువంటి నిరోధకాలు అంటారు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. మెలోనిక్ ఆమ్లము మరియు సక్సినిక్ ఆమ్లము. సక్సినిక్ ఆమ్లము నిర్మాణంలో ఒకే రకంగా ఉంటాయి. అయితే మెలోనిక్ ఆమ్లం ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే సక్సినిక్ డిహైడ్రోజినేజ్ అనే ఎంజైమ్ యొక్క చర్యాస్థానానికి అతుక్కోవటం వలన ఈ సక్సినిక్ డిహైడ్రోజినేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ యొక్క చర్యాస్థానానికి ఈ మెలోనిక్ ఆమ్లం అనేటువంటిది అతుక్కోవటం వలన ఈ యొక్క సక్సినేట్ డిహైడ్రోజినేజ్ అనే ఎంజైమ్ యొక్క చర్య అనేటువంటిది నిరోధించబడుతుంది. ఈ నిరోధకాన్ని పోటీ పడేటువంటి నిరోధకం అని పిలుస్తూ ఉంటారు. రెండవది నాన్ కాంపిటేటివ్ అంటే పోటీ పడని నిరోధకాలు. వేటిని మనం పోటీ పడని నిరోధకాలు అంటారంటే కొన్ని రసాయనిక పదార్థాలు అధస్థ పదార్థ నిర్మాణంతో సమానమైనటువంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండవు. కొన్ని రసాయనిక పదార్థాలు అధస్థ పదార్థ నిర్మాణముతో సమానమైనటువంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండవు మరియు ఇవి అధస్థ పదార్థంతో పోటీ పడకుండా ఎంజైమ్ యొక్క చర్యాస్థానం వద్ద కాకుండా మరి ఏ ఇతర స్థానం వద్దనైనా అతుక్కోవటం వలన ఎంజైమ్ యొక్క నిర్మాణంలో మార్పు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎంజైమ్ యొక్క నిర్మాణంలో మార్పు అనేటువంటిది వస్తుంది. అటువంటి రసాయనిక పదార్థాలను లేదా నిరోధకాలనే పోటీ పడని నిరోధకాలు అని అంటారు. ఇంకొకసారి చూద్దాము. పోటీ పడని నిరోధకాలను వేటిని అంటారంటే కొన్ని రసాయనిక పదార్థాలు అధస్థ పదార్థముతో సమానమైనటువంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండవు. కొన్ని రసాయనిక పదార్థాలు అధస్థ పదార్థం యొక్క నిర్మాణంతో సమానంగా ఉండవు. ఈ రసాయనిక పదార్థాలు ఏం చేస్తూ ఉంటాయంట
ఎంజైమ్ యొక్క చర్యాస్థానం వద్ద కాకుండా మరి ఇతర స్థానం వద్ద అతుక్కోవటం వలన ఎంజైమ్ యొక్క నిర్మాణంలో మార్పు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దీని వలన ఎంజైమ్ చర్య అనేటువంటిది ఆగిపోతుంది. ఇటువంటి నిరోధకాలను పోటీ పడని నిరోధకాలు అంటారు. వానికి ఎగ్జాంపుల్గా మనము లోహయాన్ని చెప్పుకోవచ్చు. జింకు, కాపర్ ఇవన్నిటిని కూడాను మనము పోటీ పడని నిరోధకాలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. మూడవది ఏంటంటే ఫీడ్బ్యాక్ నిరోధకాలు. సో ఫీడ్బ్యాక్ నిరోధకాలను వేటిని అంటామంటే, ఒక ఎంజైమ్ అదస్థ పదార్థంపై చర్య జరపటం వలన ఎంజైమ్ అనేటువంటిది అదస్థ పదార్థంపై చర్య జరపటం వలన అనేకమైనటువంటి ఉత్పన్నాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఎంజైమ్ అనేది అదస్థ పదార్థంపై చర్య జరిపి అనేకమైనటువంటి ఉత్పన్నాలను ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది. ఇలా ఏర్పడినటువంటి ఉత్పన్నాల్లో అంత్య ఉత్పన్నం అనేటువంటి అంటే చివరి ఉత్పన్నము మరలా వెనకకు మరలి ఎంజైమ్ యొక్క చర్యాస్థానానికి అతుక్కోవటం వలన అంత్య ఉత్పన్నం అనేటువంటిది మరలా వెనుకకు వచ్చి ఏమవుతుందంట, ఎంజైమ్ యొక్క చర్యాస్థానానికి అతుక్కోవటం వలన ఎంజైమ్ యొక్క చర్య అనేటువంటిది నిలుపుదల చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది, ఆగిపోతుంది. అటువంటి నిరోధకాలను ఫీడ్బ్యాక్ నిరోధకాలు అంటారు. ఇంకొకసారి చూద్దాం ఫీడ్బ్యాక్ నిరోధకాలు అంటే ఏంటనేది. ఎంజైమ్ అనేటువంటిది అదస్థ పదార్థము పైన చర్య జరపటం వలన అనేకమైనటువంటి ఉత్పన్నాలు ఏర్పడతాయి. ఇలా ఏర్పడినటువంటి ఉత్పన్నాల్లో అంత్య ఉత్పన్నం అనేటువంటిది వెనుకకు మరలి ఎంజైమ్ యొక్క చర్యాస్థానానికి అతుక్కోవటం వలన ఎంజైమ్ యొక్క చర్య అనేటువంటిది ఆగిపోతూ ఉంటుంది. అటువంటి నిరోధకాలను మనము ఫీడ్బ్యాక్ నిరోధకాలను పిలుస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ చూడండి, ఈయన ఎంజైమ్ అనేటువంటి అదస్థ పదార్థంతో చర్య జరపటం వలన BCDEF అనేటువంటి మనకి ఉత్పన్నాలు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. BCDEF అనేటువంటి ఉత్పన్నాలు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. వీటిలో ఎఫ్ అనేటువంటి అంత్య ఉత్పన్నం అనేటువంటిది వెనుకకు వచ్చి మరలా ఈ ఎంజైమ్ యొక్క చర్యాస్థానానికి అతుక్కోవటం వలన ఈ ఎంజైమ్ అనేటువంటిది మరలా ఏతోని చర్య జరపకుండా దాని యొక్క చర్య అనేటువంటిది ఆగిపోతూ ఉంటుంది. ఇటువంటి నిరోధకాలు ఏమంటారంటే ఫీడ్బ్యాక్ నిరోధకాలు అని పిలుస్తూ ఉంటారు. సో ఈ విధంగా ఎంజైమ్ నిరోధకాలు అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాము, వాటిలో రకాలు నేర్చుకున్నాము.